स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੱਸ ਬਹੂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਨਾਣ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ मैं ये भी सुनिया सी कि दाज दे लालच बहू नूं उसदे पेके भी भेज दिंदे हन। पर अपने सहुरे घर आके मैनूं ये समझ आ गई सी कि दुनिया सारे लोग इक्को जिहे नहीं हुंदे। मेरे सहुरे तो बहुत ही चंगे सन। मेरी सस ने मैनूं कहा सी कि विआह दे शुरू दे दिनां च अपने पति नाल चंगा समा गुजारो, इस तो बाद तैनूं सारी जिंदगी साडे नाल ही तां रहना है। मेरा पति अर्जुन एक चंगा इंसान सी अते ओ भी मेरा पूरा ख्याल रखदा सी। पर जिवें जिवें समा लंघदा जा रहा सी मैं कमरे चों बाहर निकलना शुरू किया। बाहर दा दृश्य बहुत ही अजीब सी जिसनूं देखण तो बाद मैं हैरान रह गई कि भला ये किवें हो सकदा सी। घर दे सारे लोग चंगे तो चंगा खाना खांदे सन ते चंगे तो चंगे कपड़े पाउंदे सन। पर घर दा वड्डा मुखिया 2 दिन पुराना बेहा खाना खांदा सी। विआह तो एक हफ्ते बाद पहली बार मैं सारे नाल बैठ के खाना खान लगी तो मेरी सस ने पीछे पे पलंग ते एक प्लेट च खाना दे दिता। ते ये देख के मैं हैरान रह गई कि बहुत ही ज़्यादा बदबूदार रोटी दे नाल 3-4 दिन पुराना बचा होया खाना उन्हां दे सामने रखा गया सी। मैनू अपने सहुरे दा उतरिया होया चेहरा देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा सी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मेरे सहुरे घर दे तां इन्ने पढ़े लिखे ते चंगे लोग हन, फिर मेरी सस क्यों मेरे सहुरे नाल अजिहा वर्तीरा कर रही है। रात तां उन्हां ने चुपचाप खाना खा लिया ते इस संबंधी कोई गल नहीं कीती। पर अगले दिन दोपहर के खाने ते मैं दोबारा इसे तरह सहुरे नूं रात दा बचा होया खाना खांदे देखिया तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सारे तां ताज़ा खाना खा रहे हैं, पर बचा होया खाना मेरे सहुरे नूं क्यों दिता जांदा सी। शायद मेरे सहुरे नूं बदबूदार खाना पसंद सी। पर जदों मैं उन्हां दे चेहरे वाल देखदी तां मैनूं पता लगदा कि वो बहुत मजबूर हन ते मुश्किल नाल एक खाना खा रहे हैं। मैं घर दे सारे मैंबरां नूं एक बार देखिया तां सारे बहुत आराम नाल खाना खा रहे सन ते किसे नूं भी इस गल नाल कोई फर्क नहीं पै रहा सी कि उन्हां दा बाप बदबूदार खाना खा रहा है। जदों कि मैं अपने घर च यही देखिया सी कि माँ चंगी तो चंगी चीज़ पहला पिता जी ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ 15 दिन चुपचाप यही माहौल देखती रही क्योंकि मेरी इन्नी हिम्मत नहीं सी कि मैं इस बारे घर च किसी तो भी कोई सवाल कर सका। पर कुछ दिनों बाद जदों मैं घर दे माहौल च पूरी तरह ढल गई, सारे नाल मेरी गलबात चंगी तरह होने लगी तो मैं अपने पति नाल इस संबंधी गल कीती ते उन्हां नूं कहा कि ये कोई तरीका है कि तुहाडे पिता जी इन्ना ज़्यादा बदबूदार खाना खान अते तुसी उन्हां दे सामने बैठ के ताज़ा ते गरम गरम खाना खाओ। ये सुन के नरम दिल अर्जुन अचानक ही गुस्से च आ गया ते मैनूं कहा कि तुसी इस घर दे मामले च ना पाओ ते बेहतर यही है कि तुसी मेरे माता पिता दे मामले च ना बोलो ते जेकर तुहानूं इस घर च कोई भी परेशानी है तो मेरे नाल इस संबंधी गल कर सकते हो, पर मेरे माता पिता बारे तुहानूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं। ये साडे घर दा मामला है। अर्जुन दी ये गल सुन मेरियां अखां चों हंझू आ गए
कि मैं भी ਤਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸੂਮ ਸਹੁਰਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਹਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ 2 ਹੀ ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੋੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਹੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਝਾਕੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੂਹੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਰੂਹੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਰੂਹੀ ਸਹੀ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਰੂਹੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਬੂਦਾਰ ਖਾਣਾ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਹਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਤੇ
ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰੂਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਤਰਸਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਜੁਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ 2 ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਆਖਦੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਖਾਣਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਵੱਸ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਗਏ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਹਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ
कि मेरे इस काम करके ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਇਸ 'ਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਲਪੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 32 ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ 6 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਰਜੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਰਜੁਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰ 'ਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਤੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ NK ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।